Welcome to my YouTube channel Cat Study, and today we will discuss about the 10 questions which is very much important for ARI, Odisha SSC, ICDS and other supervisory examinations. And today we will discuss about vegetation and wildlife, that is very much important for Odisha GK, and my language will be bilingual. If any doubt, then comment down in the comment section. So let's begin the 10 most important questions. Forests of Odisha classified into how many broad divisions? ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ବ୍ୟାପକ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? The options are 2, 3, 4, 5. So answers will be 4. There are 4 divisions of Odisha forest. ଚାମ୍ପିୟନ ସ୍ଲେଟ୍ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 18 ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଉପସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ରିଲିଫ, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି 4 ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଉତ୍ତର ଟ୍ରପିକାଲ ସେମି ଏଭରଗ୍ରୀନ ଜଙ୍ଗଲ ବା ନର୍ଥ ଟ୍ରପିକାଲ ରହିଛି। ନର୍ଦର୍ନ ଟ୍ରପିକାଲ ସେମି ଏଭରଗ୍ରୀନ, you can note it down. Then tropical moist deciduous forest, or that is monsoon forest. Third one is tropical dry deciduous forest. Deciduous ର actual meaning ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଦ୍ର ବୃକ୍ଷଲତା ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର tropical ଆର୍ଦ୍ର moist ଆର୍ଦ୍ର ବୃକ୍ଷଲତା ଜଙ୍ଗଲ, deciduous ବା ମୌସୁମୀ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, forest କୁ ମୌସୁମୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। Third one is tropical dry deciduous forest. Fourth one is tidal mangrove forest or coastal forest. जो जंगल गुड़ा आमर वेस्ट बेंगल रही मैंग्रोव जो एरिया रही आपंकर सुंदरबन एरिया, दैट आर टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट और कोस्टल फॉरेस्ट भितर जीवो एरिया. So first one is completed and we have 4 other options like northern tropical semi tropical dry deciduous. ये सब जिन बहुत important. तो हम जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन को, which among the following wildlife sanctuaries located along the sea coastal of Odisha? ओडिशा कोस्टल एरिया रे को सेंचुरी रही आमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रही? आंसर रहिबो बालुकंड, कोणार्क वाइल्ड लाइफ. That one is the right answer, Balukand, Konark wildlife. The Puri district रे रही, Puri district रे रही. The Puri Konark मध्य मझिरे जो कोस्टल एरिया सेटा को बुझाए. The 71 to 71.2 71.72 स्क्वायर किलोमीटर रे रही. एठारे कौन रही? एठारे रही ब्लैक बक, स्पॉटेड डियर, दाग वाला जो हरिण, जो ब्लैक बक जोटा दाग वाला हरिण,
spotted deer, ବାଘ ହରିଣ, ମାଙ୍କଡ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଲେଇ ଯୋଉ ରହୁଛି wild cat, ହାଇନା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସୁନାବେଡା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟବେଦା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହଉଛି ବା ଯୋଉ ସୁନାବେଡାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବେଦା। ଛତିଶଗଡକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏଟା, ଛତିଶଗଡକୁ। এটা 500 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିକି ରହିଛି। 11ଟା ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ଏଠି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ମାଳଭୂମି ବି ରହିଛି। ମାଳଭୂମି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲାଟି କେୟନ୍ସ। ସାତକୋଶିଆଟା ହଉଛି ସାତକୋଶିଆ ଜର୍ଜ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ସେଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବଇଶିପାଲି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଛି। ବଇଶିପାଲିରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଦିଟା ଜାଗାକୁ ମିଶିକି ଛୋଟକୋଶିଆ ବଡପାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଚିତାବାଘ, ଭାରତୀୟ ବଣୁଆ କୁକୁର, ସ୍ଲୋ ଭାଲୁ, ଏସୀୟ ହାତୀ, ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଏସବୁ ସାତକୋଶିଆ ଜର୍ଜ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ବଦ୍ରାମା ୱାଇଲ୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ। 1962ରେ ଇନୋଭେସନ ହେଇଥିଲା। ମାନେ 304.03 କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବାରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବି ଟାଇଗର, ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ଚିତାବାଘ, ହାଇନା, ବିସନ୍, ବଣୁଆ ଘୁଷୁରୀ, ମାନେ ସ୍ପଟେଡ ଡିଅର, ସମ୍ବାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। Then our next question is, which is the only marine sanctuary in Odisha? Goirmatha, Nalabana, Bhitarkanika, Debrigar. Which is the only marine sanctuary in Odisha? Goirmatha will be the right answer. Goirmatha ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି। This is the only marine sanctuary of Odisha. Olive Ridley Skulls ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍। 1997ରେ ଏଇଟା ଗହୀରମଥା ଓଡ଼ିଶା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ନାରାୟଣ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହିସାବରେ। ନଳବଣ ରହିଛି ଚିଲିକା ଭିତରେ। ଚିଲିକାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନଳବଣ ରହିଛି। ଭିତରକନିକାଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହିସାବରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହିସାବରେ, ଯୋଉଟାକି କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବି ସେମିତି ଫେମସ୍ ଫର୍ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। Then our next question will be,
Which type of forest covers the largest forest area of Odisha? Northern tropical semi-evergreen forest, tropical moist deciduous forest, tidal forest, none of the above. Our right answer will be tropical moist deciduous forest. যেটাকে ଆମର କୁହାଯାଏ tropical ଆର୍ଦ୍ର ବୃକ୍ଷଲତା ଜଙ୍ଗଲ, ଆର୍ଦ୍ର ବୃକ୍ଷଲତା ଜଙ୍ଗଲ, deciduous forest. এটা specifically ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଓନହାର ଜିଲ୍ଲା, କେଓନହାର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କେଓନହାର, କେଓଁଝର, ସରି କେଓଁଝର ଏରିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଓଁଝର ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ। ଏରିଆକୁ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଟା ଆମର tropical moist deciduous forest କୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ମାନେ ଏଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଯୋଉଟା କି 80% କଭର କରେ ଷ୍ଟେଟ ର। ଶାଳ ଗଛଟା ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଶାଳ ଗଛ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଅଫ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର, ମାନେ ନର୍ଥ ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେଲ ରିଭର ରହିଛି, ଯୋଉ ତେଲ ରିଭର ଆଉ ସାବରୀ ବେସିନ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର, ବସ୍ତି ଏରିଆ ଯୋଉ, ସେଇ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। Ramatirtha Conservation Center in Odisha runs a conservation program for protecting which endangered and endangered species? କେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାମରଥ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲାଇଥାଏ? এটা ବହୁତ ରେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୋଉ ରାମରଥ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ, ତ এটা ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ। ରାମତୀର୍ଥ ଯୋଉ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶିମିଳିପାଳ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି, ଶିମିଳିପାଳ ଉଦ୍ୟାନର ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। এটা ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର କୁମ୍ଭୀର ପାଳିବା କେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉ ରାମତୀର୍ଥ ରହିଛି। Which of the following tree species is the predominant species of tropical dioecious forest in Odisha? କୋଉଟା ମାନେ ରହିଛି, କୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ ଟା ଆମର tropical dioecious forest ରେ ବା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆର୍ଦ୍ର ବୃକ୍ଷଲତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି ଅପସନ ରେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଗେସ୍ କରିପାରନ୍ତି ଅପସନ କୁ। ସେଟାର ଆନ୍ସର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଶାଳ ବୋଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଟେକ୍ ବୋଲି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଟିକ୍ ବା ଟେକ୍। এই ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକ୍ ଶାଳ, ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଶାଳ, ଶାଲିଆ ବାଉଁଶ ପ୍ରଜାତିର ଯୋଉ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆମର
ଯେତିକି ବି ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ମଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ମିଳେ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ଟିକ୍ ଆଉ ଶାଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଟିକ୍ ଆଉ ଶାଳ। ତ answer will be both A and B, A and 2. ସରି ସରି ଯୋଉ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୁ ରହିଛି, ସରି ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲି, ଶାଳ ନୁହେଁ, ଏଇଥିରେ ରହିବ ଯୋଉ ଟ୍ରପିକାଲ ଡାଇଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ଟିକ୍ ଆଉ ସାଲିଆ ବାମ୍ବୁ ଏ ଦିଟା ହିଁ ବେସିକାଲି ରହିବ ଦେଖିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଶାଳ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କହିଦେବି। ଏଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1 ଆଉ 2 ରହିବ ଆନ୍ସର। ଭିତରକନିକା mangrove was designated as a Ramsar site in which year? ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭକୁ ଆମେ କେବେ ରାମସାର ସାଇଟରେ ଭିତରେ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି? ବା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? Answer will be 2002। 2002ରେ ଭିତରକନିକାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମସାର ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଭିତରକନିକା ଯୋଉ WLF যেটা ତାର କୋର୍ ଏରିଆ ଥିଲା, କୋର୍ ଏରିଆଟାକୁ ଭିତରକନିକା NPରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ବିଚ୍ ଏରିଆ ଥିଲା, ମେରାଇନ୍ ବିଚ୍ ଏରିଆ WLS ଯୋଉ ଭିତରକନିକା ବିଚ୍ ଏରିଆକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ଯୋଉଟା କି ଭଲନେରେବଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ମାନେ ସ୍ପେସିସ୍ ଭାବରେ ଏବେ ଯାଇଛି। ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ଟର୍ଟଲ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍। ତ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ along the bank of which lake? এটা ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ରହିବ କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍। এটা 66 ହେକ୍ଟର ଏରିଆରେ ରହିଛି କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍, ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଆମର ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ନନ୍ଦନକାନନରେ ରହିଛି ଧଳା ବାଘ। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜନନ ବା ବାଘର ଯୋଉ ରହିଛି ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଟା। ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ବି ଆମର ଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ନନ୍ଦନକାନନ ଯୋଉ ନାଁରେ ମାନେ ରହିଛି, ନନ୍ଦନକାନନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ପୁରୀ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ପୁରୀର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାଉଛି ତାକୁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ରେଡଟେଲ୍ ଯୋଉ ରହିଥିଲା, ରେଡଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍, ସେଟାକୁ ଏଇଠି ବନ କ୍ୟାପ୍ଟିଭେଟ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଛି।
upon top leopard enclosure ରହିଛି ୟାର upon top. So ଆମ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ରିଡିଂ white tiger, melanistic tiger ଏସବୁ ରଖାଯାଏ pangolins ପାଇଁ world famous Indian pangolins in world ବ୍ରିଡିଂ କରିବାରେ ଏସବୁ ରହିଛି ଆମ ନନ୍ଦନକାନନର ବିଶେଷତ୍ୱ. ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର 9 number question. What is the total recorded forest area of Odisha as per India State of Forest Report? Option are 51,345 square kilometers, 61,204 square kilometers, 75,146.18 square kilometers, 81,416.17 square kilometers. तो एटा जेहेतु नंबर रे आसी तो हमको एग्जैक्ट नंबर ता ही मन रखिया ପାଇଁ पड़िबो. तो एग्जैक्ट नंबर बोली 61,204 स्क्वायर किलोमीटर. एटा दिया हेतला इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 सर्वे अनुसार. ओके द कंटेन करे को केते परसेंट 39.31% ऑफ स्टेट जियोग्राफिकल एरिया को. तो हमें जो रिजर्व एरिया बा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भाव में देखा जाए जो संरक्षण करने गछ को गछलता जीवजंतु संरक्षित जंगल भाव में जाना जाए. आम 10 number का लास्ट क्वेश्चन. व्हिच स्पीसीज ऑफ ट्री is found in the north and northeast of the Brahmin river? ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଉପରେ ବି ପଢିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେ କହିଥିଲି ଉପରେ ବି ଏଟା ରହିବ ଶାଲ. ଶାଲ ବା ଶାଳ ସେଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ. ତେଲ ନଦୀ ବା ସାବରୀ ବସ୍ତି ଯୋଉ କହିଥିଲି ଉପରେ ତାର ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ. तो ये आमर 10टी इम्पोर्टाट क्वेश्चन जोटा कि वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पर थिला. तो होप कि आपको मोर 10टी क्वेश्चन जो क्लास टी भल लगी जदि भल लगी था तो आपण मैंने निहाती शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ चैनल को. प्रत्येक दिन चेष्टा करुँच प्रत्येक दिन किसी किसी क्वेश्चन नहीं आसापी जोटा कि मोर आरआई अमीन आउ आईसीडीएस सुपरवाइजर एग्जामिनेशन बहुत इम्पोर्टाट. आपण मैंने क्वेश्चन रो मॉडलिटी को भी देखि पारुथिबे निहाती क्वेश्चन गुडा सब आसे जाउछि हमर अपकमिंग एग्जाम को. So thanks for watching and subscribe the channel. If you like, then like and subscribe and share the channel. Thank you so much for watching this video.